בידו מחקרי הארץ, ותועפות הרים לו. 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 נקמה פניו ותודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני. אמן. נקמה פניו ותודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני. לא הים, לא הים והוא עשהו, ויבשת ידיו יצרו. 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 נקמה פניו ותודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני. נקמה פניו ותודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני. השתחווה ונכרע, השתחווה ונכרע, נברכה לפניו עושנו. 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 נקמה פניו ותודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני. אמן. נקמה פניו ותודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני. נקמה פניו ותודה, נקמה פניו ותודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני. נקמה פניו ותודה, בזמירות נריע לו, כי אל גדול אדוני. 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 אמן. את אלוהים יש לנו. אפשר להצטרף במחיאות כפיים. אל אבותינו. אל אבותינו נכריז את שמך, מנח הדרך לאח הולדך, צלע מגן רק בך בטוחים, בשם ישוע. אל אבותינו נכריז את שמך, מנחמנו מציב בשמחה, בו מצרנו נמצא השלווה, בשם ישוע. את השם היקר, שם מושיענו, ניתן לו הדם לרוממה. את השם הקדוש, את שם ישוע לרוממה. השם היקר, שם מושיענו, ניתן לו הדם לרוממה. השם הקדוש, את שם ישוע.
הקדוש את שם ישוע, את שם ישוע. והשם מושיע, השם המושיע, השם הפודה, השם הגואל עמנואל. השם המושיע, השם הפודה, השם הגואל עמנואל. השם המושיע, השם הפודה, השם הגואל. השם הפודה, השם הגואל. וביחד נרוממה, נרוממה את השם היקר, את שם מושיענו ניתן לו הדר. נרוממה את השם הקדוש, את שם ישוע. נרוממה את השם היקר, את שם מושיענו ניתן לו הדר. נרוממה את השם הקדוש, את שם ישוע, את שם ישוע. ושרנו אל אבותינו, אז עכשיו בוא נשיר אל שומרנו, כי הוא אל אבותינו, והוא אל מושיענו, והוא אוהבנו, ועכשיו הוא גם אל שומרנו. אז בוא נשיר את המילים האלה של אל שומרנו אתה. כי אל שומרנו מצילנו אתה, אל מלך חנון ורחום, שומר עמו ישראל העם. ברוך אתה אדוני, כי אל שומרנו מצילנו אתה, אל מלך חנון
ובצל כנפיך תסתירנו, כי אל שומרנו אתה. ובצל כנפיך תסתירנו, כי אל שומרנו אתה. שומרנו מצילנו אתה. אל מלך חנון ורחום, שומר עמו ישראל לעד. ברוך אתה אדוני, כי אל שומרנו מצילנו אתה. אל מלך חנון ורחום, שומר עמו ישראל לעד. ברוך אתה אדוני, ברוך אתה אדוני, ברוך אתה אדוני. אז יעל שיר בשבח גדולתך, אדיר שלך נשגב אתה. יעל שירי על כס תפארתך, נישא ורב קדוש אתה. אל ואדון שוכן בסתר העם, ברוב פליאה אביט בפועלך. אשוב כוכבי שחקים אשר בראת, עדים חיים לנפלאות ידך. אז יעל שיר בשבח גדולתך, אדיר שמך נשגב אתה. יעל שירי אל כס תפארתך, נישא ורב קדוש אתה. ואז אזכור האל חנון רב חסד, תודה אדון, בנו לא חסר מכובד אשמתי. על עץ הצלב מסע פשעי המסור, סבל ומת וכובד אשמתי. אז יעל שיר בשבח גדולתך, אדיר שמך נשגב אתה. יעל שירי אל כס תפארתך, נישא ורב קדוש אתה. אמן אדון, אנחנו מודים לך על התכונות האלה שיש לך, שאתה נישא ורב וקדוש אתה, שבידך אתה בורא את הארץ ואת הים וכל אשר בם, וכל התכונות האלה אדון שאנחנו יכולים לשיר ולהרגיש אותם בחיים שלנו אבא. תודה לך אדון על מי שאתה. וכאשר תשוב פודי אל ארץ, ובכל תרועה אותי אל אל תישא. אשתחווה ברוב פליאה
שירי על כסף עבדך, נשגב הרם, קדוש אתה. ובוא נשיר אחרי כל התכונות האלה, השאלה מה אשיב לאדוני? כל תגמולו עליי, כל מה שהוא נתן לנו ובירך אותנו, איך נוכל להשיב לו? להאמין בו, לאהוב אותו, אבל באמת אין לנו איך להשיב לו. מה אשיב לאדוני? כל תגמולו היא עליי, עוש ישועות תעשה ובשם אדוני אקרא. מה אשיב לאדוני? כל תגמולו היא עליי, עוש ישועות תעשה ובשם אדוני אקרא. כי חילצת נפשי ממוות, הטלני מדמעה, את רגלי מדחי אתהלך לפני אדוני בארצות החיים. כי חילצת נפשי ממוות, הטלני מדמעה, אתהלך לפני אדוני בארצות החיים. בחצרות בית אדוני, בחצרות בית אדוני, בתוככי ירושלים, כוס ישועות תעשה ובשם אדוני אקרא. בחצרות בית אדוני, בתוככי ירושלים, כוס ישועות תעשה ובשם אדוני אקרא. כי חילצת נפשי ממוות, את עיני מדמעה, את רגלי מדחי אתהלך לפני אדוני בארצות החיים. כי חילצת נפשי ממוות, את עיני מדמעה, אתהלך לפני אדוני בארצות החיים. כי חילצת נפשי ממוות, את עיני מדמעה, את רגלי מדחי אתהלך לפני אדוני בארצות החיים. כי חילצת נפשי ממוות, את עיני מדמעה, אתהלך לפני אדוני בארצות החיים. אמן. Qué bueno que estar en la presencia del Señor y adorarle a Él. Y el grupo de alabanza nos preparó a nosotros nos dirigió a nosotros y nos preparó a nosotros
preparó la adoración para nuestro Dios. Господь благословит наши сердца, чтобы мы настроили свое сердце слушать Божье Слово. ושעכשיו אלוהים יכין אותנו, ואנחנו נכין את עצמנו, Que ahora Dios nos preparó a nosotros y estaremos preparados a nosotros mismos para escuchar la palabra de Dios. והנושא Y el tema del mensaje del día de hoy es acerca de la fe y su validez. אלוהים שברא הכל, Dios, quien creó toda la tierra y todo lo que vemos dentro de ella, И Он заложил в землю драгоценности. והוא שם דברים יקרים בתוך אדמה. Él puso cosas valiosas dentro de la tierra. הוא שם בתוך האדמה אבנים יקרות, Él puso dentro de la tierra piedras valiosas y también metales valiosos. Называется алмаз, рубин, сапфир и другие. אז לאבנים האלה נקראים יש יהלום, Y a las piedras se les llama diamantes, zafiro. Ценность их состоит Esmeralda. в том, что они редкие, красивые и твердые. ומה נותן להם ערך נוסף, Y lo que le da a ellos una validez agregada es que es bien especial, מאוד מאוד קשיחים. que son bien rígidas, bien duras y bien preciosas. אותו דבר עם מתכות, Lo mismo con el tema de los metales, como por ejemplo la plata, Ценность их в том, что они el oro, очень в большом количестве son cosas valiosas. красивые, и они химически устойчивые. ומה שיקר בהם זה Y lo que es lo más valioso en eso, que tenemos, יפים והם אדירים. que vemos que son bien también. No hay mucho que escasea, pero que son bien bellos. В магазин посмотрите, рассмотрите и увидите, какие они красивые. אז יכול להיות שחלק מכם יש את זה, Puede ser que algunos de ustedes tienen alguna parte, ולראות כמה הם יפים. pero también si se acercan pueden ver cuán lindas son las piedras. Они видели и радовались. ואני אומר, תודה לך, ישוע, Y yo puedo decir gracias a Jesús que tú nos das a nosotros la capacidad de poder ver y disfrutar de esto. Драгоценностям земным, которые радуют наше сердце, но ценностям духовным. אני רוצה להבין אתכם לא את זה שיש דברים יקרים פה Yo quiero traerles y mostrarles a ustedes no solamente que hay cosas valiosas en este mundo, sino que también hay cosas valiosas en el mundo espiritual. יש הרבה דברים ש... Hay muchas cosas que tienen un valor bien alto y que están escritas en la palabra de Dios. מהם אני רוצה... Y una de las partes yo quiero compartir. Драгоценность – это характер добродетельной жены. אחד מהדברים שהם עם ערך יקר, Una de las cosas que son bien valiosas אשת חי. es el carácter de la mujer virtuosa. Ценен и ценится Богом. אז נשים, Las mujeres, el carácter que tienen es bien valioso para Dios וכמה הוא יקר לבעלים שלו. y también es bien valioso para sus esposos. Цените, у них есть драгоценности их дух, их сердце, их характер. אז בעלים תאהבו את נשותכם, כי יש להם Esposos, amar a vuestras mujeres porque ellas tienen אופי וברוח. una validez en su espíritu Драгоценный камень. y en su carácter. דבר אלוהים מדבר La palabra de Dios habla acerca de Jesús, היא יקרה מאוד. que Él es una piedra bien costosa. אבן הכי יקרה שיש. Él es la piedra más costosa que hay. И цените Иисуса. אז בואו נאור את ישוע. Vamos a amar a Jesús y vamos a darle la validez que se corresponde. Иисуса Христа. דבר אלוהים מדבר La palabra de Dios habla también que Jesús mismo tiene un valor Драгоценный продукт alto. крови Иисуса. הדבר הכי יקר La cosa más valiosa en este mundo es la sangre de Jesús. Давайте будем ценить драгоценную кровь Иисуса, которая спасает нас, омывает нас. אז בואו נעריך את דם של ישוע. Así que vamos a valorar la sangre de Jesús que nos purifica a nosotros y nos santifica a nosotros y nos da salvación. Библия говорит нам о том, что есть некоторые виды веры.
דבר אלוהים מדבר שיש La palabra de Dios habla de que hay varios Есть aspectos de вера la fe. мнемическая, יש אמונה של שדים, потому что Библия говорит, что демоны верят в существование единого Бога. כי דבר אלוהים אומר La palabra de שגם Dios השדים dice que hay מאמינים fe en los demonios, porque también dice que los demonios, ellos creen que hay un Dios que של existe. שדים. כן. Есть человеческая вера, יש אמונה של בני אדם, Está la fe de parte de Dios. мертвая, бездейственная, лицемерная вера. זה אמונה שהיא מתה, Es una fe que está muerta, sin obras, מתנהגת דו-פרצופית. y que también se conduce יש אנשים אה, בתוך עצמם באמונה en caras opuestas. Hay personas que creen dentro de su propia fe, ellos creen en las personas, creen en lo que la persona es capaz de hacer. Они признают существование Бога, они верят в том, что Бог есть. הם אומרים שכן, קיים Ellos dicen que sí, que hay un Dios que existe, Но эта вера бездейственная, que hay она un... не действует в их жизни. Потому что это Ellos creen que hay un Dios que אבל אמונה existe, הזאת היא לא נותנת פרי, pero זה ese אמונה tipo של de מת. fe Но есть Божья вера, и Библия называет ее драгоценной верой. no da ningún אבל tipo de יש fruto. אמונה של אלוהים, Pero hay una fe de parte de Dios y de la palabra de Dios ערך יקר. que llama, que es una fe con valor bien alto. ואמונה של אלוהים באה מאלוהים, Y la fe que viene de parte de Dios, В Сыне Своем Иисусе Христе. אלוהים שלח אותה דרך ישוע בן שלו. Dios la envía por medio de Jesús, su Hijo. Нам Иисус есть автор и свершитель веры. ומתי שישוע בא, Y cuando Jesús viene, la manera, la forma de Jesús viene por medio de la fe y se antecede a la fe de parte de Dios. Жил и действовал этой драгоценной Божьей верой. ישוע חי ופעל דרך אמונה יקרה. Jesús actuó y se movió según este valor de fe. Послание Петра. בואו נפתח, נפנה לדבר אלוהים ונפתח Vamos a ver en la palabra de Dios en 2 de Pedro, Первая глава. פרק א', capítulo 1, פסוק א', verso 1. פרק א', פסוק א'. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 1. שמעון Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igual preciosa que la nuestra. כשלנו. Драгоценную веру принимают через Божье Слово. אמונה יקרה זאת מקבלים Una fe valiosa es la que se acepta y se recibe de parte de Он Dios. употребляет вот это слово драгоценность. פטרוס משתמש במילה אמונה יקרה. Pedro está utilizando de las palabras que habla de una fe preciosa. То есть он дал ей такую оценку. ופטרוס שהוא קיבל את האמונה הזאת, הוא Y Pedro, quien recibió esta fe, entendió, discernió y le dio una puntuación. Он увидел качество веры, которые действуют в жизни верующего человека. הוא ראה Él vio אמונה עושה lo que la fe puede hacer en la vida de las personas. Характеристики веры. הוא מדבר על התכונות של Él está hablando acerca de las características de la fe. מה, כן, תכונות של אמונה, מה יש בתוך אמונה. И их есть много в Библии. ¿Qué es lo que hay dentro de la característica de la fe? Hay muchos tipos de características de fe en la palabra de Dios. No me va a alcanzar el tiempo para hablar acerca de la fe. Возьмите Библию и прибудьте в слове и ищите вот это качество драгоценной веры. הרצון שלי שאתם תקחו דבר אלוהים ותתחפשו Pero la voluntad mía para que entiendan la palabra de Dios es que busquen la fe valiosa de parte de Dios. Hoy yo voy a hablar acerca de 5 Божье слово. caracteres. ראשון, Número 1, אמונה דרך דבר אלוהים. la fe se recibe de parte de Dios. Веру, драгоценную веру. איך תלמידים של ישוע
cómo los discípulos de Jesús recibieron una fe Бог tan помещает свое valiosa. слово в Иисусе, אלוהים שם את דבר שלו בישוע, Dios посылает puso его на su землю, palabra en ושולח אותו Jesús לכדור הארץ. y чтобы lo Иисус envía a la tierra. проповедовал Царствие Небесное. שישוע יבשר Cuando Jesús puede hablar sobre el reino de Dios, שישוע יגלה את דבר אלוהים cuando לבני אדם. Jesús Когда Иисус проповедовал и говорил revele своим la ученикам, что я пришел от palabra de Бога, Dios a las чтобы вам personas, славу. ומתי שישוע אומר שאני בא y cuando מאלוהים, Jesús ואלוהים dice שלח yo אותי, vengo de parte de Dios y Dios fue quien me envió a mí, Принять это слово. היה צריך להאמין במילים האלה. había que creer en estas palabras. К Отцу своему, ישוע פונה לאלוהים אבא שלו, Jesús se dirige a Dios, a su Padre, я передал им. והוא אומר דבר שנתת לי, y Él está אני diciendo la העברתי cosa להם". que me dijiste a mí, yo se la pasé a ellos. Уразумели его и уверовали в него. והם קיבלו, הבינו, Y ellos recibieron, entendieron y creyeron, Потому что это слово веры. כי זה דבר של אמונה. porque es una palabra de fe. המסורה זה מילים של אמונה, דבר של אמונה. Иисус проповедовал El Evangelio son palabras de fe. Jesús enseñó את דבר של אלוהים, la palabra de Dios. Иисус творил чудеса, Он воскрешал мертвых, Он больных исцелял, одержимых освобождал. ישוע עשה ניסים, Jesús hizo milagros, Él levantó personas de los muertos, עשה רפואה, Él hizo sanidad, Él liberó personas de demonios, espíritus. Слышали это, и они веровали, они принимали это. ותלמידים ראו, Y los discípulos vieron y escucharon y creyeron y recibieron eso. Апостол Петр, он пишет, что вы приняли равно с нами драгоценную веру. ופטרוס כותב ואומר, אתם Y קיבלתם Pedro escribe y אמונה dice, יקרה ustedes recibieron una fe tan valiosa Это como la nuestra. Точно так же, как мы, вы точно так же приняли эту веру. אומר, כשלנו Él está diciendo porque la nuestra, como la que nosotros hemos Апостол Петр проповедовал recibido de la misma manera, que sea valiosa igual. פירט את בשורה של מלכות אלוהים. Pedro que compartió la fe del reino de Dios, Божье Слово к людям. והבשורה הייתה לבני אדם, שדבר y la אלוהים palabra לבני אדם. estuvo para las personas, de parte de Dios para las personas. Духа Святого, знамения и чудеса. והבשורה הייתה מחוזקת על ידי Y el Evangelio estaba fortalecido por medio de los milagros que ellos se habían hecho. Больных людей она их поднимала. אתם יכולים לדמיין שאפילו צל של פולוס Ustedes pueden imaginarse que incluso la sombra de Pedro, הייתה נופלת על בני אדם ואנשים היו מקבלים רפואה. cuando la gente la tocaba, la gente podía recibir sanidad. Иисуса Христа дается по вере, они принимали в это. ומתי שהוא היה מבשר Y ואומר cuando él estaba predicando, compartiendo, y él estaba diciendo que esto se recibía por medio de Jesús, la gente lo creía "תקבלו את דבר אלוהים". y lo recibía. Вера исходит от Бога, от Его Слова. ואמונה באה מאלוהים. La fe viene de parte de Dios, de Él. На наших чувствах, на наших видениях. האמונה היא לא מתבססת על La fe no está basificada en sentimientos o en lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos experimentando o no según nuestra sabiduría, שמה פוקוס שלה על דבר אלוהים. porque es quien pone Дается вера на nuestro focus está puesto en la palabra de Dios. האמונה מתחזקת La fe se fortalece, se basifica en la palabra de Dios זה מאוד חזק. y es bien fuerte. Приходим к Божьему Слову. בשביל שאמונה שלנו תיתן פרי, Nuestra fe puede dar fruto a la palabra por medio de la palabra de Dios. Праведности Божьей. עוד נקודה, Otro de los puntos que está hablando aquí acerca de la santificación de Dios, santidad de Dios. צדק של אלוהים. Праведность от веры. צדק שמדבר אלוהים. Justicia que es de parte de la palabra de Dios. של בני אדם El problema de los seres humanos היה בנפילה.
fue cuando Люди не могли решить свои estuvo la caída. вот этой греховной состояния. ובני אדם לא היו יכולים לפתור את בעיה זה שהם חטאו. Люди не могли En приблизиться к el Богу. principio לא no יכלו supieron להתקרב לאלוהים, cómo solucionar esto de que ellos habían pecado. Ellos no se podían acercar a Dios, no se podían salvar a sí mismos de sus pecados. הם לא יוכלו להשיג או להגביר את Ellos no podían alcanzar ni ganar ningún tipo de salvación y ese tipo de problema. Мотив у Бога – это Его любовь и Его милость к грешным людям. המניע של אלוהים זה אהבה וחסד לבני אדם שהם חוטאים. И Он посылает Своего единственного единородного Сына на землю, чтобы спасти человечество. והוא שולח בן היחיד Dios envía a su Hijo único para poder salvar la humanidad. Грехи всего человечества возлагает на Иисуса. Иисус приносит себя в жертву. והוא שם כל החטאים של Y Él בני está אדם poniendo שם todos los ראשון, pecados de los seres humanos, lo pone en И эта Jesús, y жертва Jesús совершенная, это es жертва искупления. והקורבן הזה מושלם. quien se saca a sí mismo, y ese es un Проблему греха. והקורבן sacrificio הזה perfecto. פתר את בעיה של Y ese sacrificio בני אדם. solucionó el problema de los Для того, чтобы seres humanos. принять эту жертву, необходима была вера. ובשביל לקבל Y para poder recibir este sacrificio de Jesús se necesita fe. Необходима была вера. ובשביל לעשות מבן אדם חוטא לבן Y אדם para קדוש, poder hacer de una persona pecadora a una persona Принять эту праведность необходима вера. בשביל santa se necesita fe. צדקה Para poder recibir justicia צריך לקבל דרך אמונה. se necesita recibir una manera de fe. בוודאי שבן אדם מאמין Y cuando una persona cree en el sacrificio de Jesús, que fue perfecto, דרך צלב של ישוע הוא הופך להיות צדיק. la sangre de Jesús lo transforma en justo. אברהם אבינו שהוא בא, לא, Abraham, que no estuvo en el pasado, se encontró con Dios בוודאי שהוא נתן y cuando él estuvo dándole la promesa a Abraham que sus hijos iban a ser como estrellas, como arena del mar, אי אפשר להבין את זה דרך רגשות. no se puede entender por medio de pensamientos o entender en la misma situación que ellos se encontraban de qué se trataba. Ustedes recuerdan esta historia de las Escrituras, no la voy ahora a abrir, אבל מתי שאברהם האמין pero cuando בהבטחה של se nos אלוהים, dice que Dios creyó en la promesa de Dios, אלוהים חישב לו את זה כצדק בצדקה של entonces Dios se lo tomó y se lo contó por justicia. ואברהם זה יהודי הראשון שקיבל צדקה דרך אמונה. Y Abraham fue la primera persona que recibió justicia por parte de la fe. סבא רבא שלנו, ודרכו אנחנו מקבלים את זה. Y podríamos llegar a decir que Él es nuestro tatarabuelo y que por medio de Él nosotros recibimos la fe. דבר אלוהים זה אמונה. La palabra de Dios es fe o palabras de fe. והדבר הזה נמצא בינינו. Y esta palabra se encuentra entre nosotros זה aquí, גם נכנס לתוך הלב שלנו. pero también entra en nuestro corazón. ודבר אלוהים אומר שאנחנו La palabra de Dios dice que nosotros por medio de la fe podemos recibir nuestra justicia. מתי שאנחנו מאמינים Cuando nosotros creemos que Jesús סלח לנו כל החטאים, perdonó todos nuestros pecados, אנחנו מאמינים nosotros podemos creer שהדם שלו que la sangre de Él nos purifica de todos nuestros pecados. ואנחנו מקבלים את הצדקה הזאת. Y nosotros podemos recibir esta justicia. ומתי שהאמונה הזאת בלב שלנו, Y cuando esta fe está en nuestro corazón, היא יוצאת
דרך הפה שלנו, sale por medio de nuestra boca, наше спасение. אנחנו אומרים את זה שישוע הוא nosotros estamos ישועה. diciendo que Él Мы не es слушаем nuestra ложь врага, который осуждает salvación. нас. אנחנו לא מקשיבים לשקר של אויב שהוא Nosotros no דוחה seguimos אותנו. escuchando las mentiras del Мы не enemigo, слушаем, que es quien когда nos ataca a он nosotros. говорит нам, что мы не сможем спастись, мы недостаточно сделали что-то. אנחנו לא מקשיבים שהוא אומר שאנחנו Nosotros no עשינו לא prestamos מספיק atención que בשביל לקבל את זה. nosotros no hicimos lo suficiente para no recibir esto, И он стоит препятствием между нами и Богом. או שחטא שלנו יותר מדי o que גדול, nuestro והוא pecado es כמו demasiado מחסום grande, que es una בינינו especie de לבין detenimiento entre nosotros y Dios. ложь врага. אל תקשיבו למשפט No le presten ושקר של atención אויב. al juicio o la mentira de parte del enemigo. Господь мое оправдание. תגידו, אלוהים הוא Digan ישועה que שלי. Dios es אלוהים nuestra מצדיק. salvación, Dios es quien nos Он сам justifica. исповедует ко спасению. Мы спасены, и мы говорим об этом. כי אנחנו במילים, Porque nosotros en palabras recibimos, o por medio de las palabras, Библия nosotros говорит о том, что ам, Божьи люди победили дьявола. ובדבר אלוהים כתוב declaramos nuestra salvación. La palabra de Dios está ששטן. escrito que los hijos de Dios vencieron a Satanás דרך דם יקר por של medio ישוע de la valiosa sangre de Jesús y por medio de su testimonio. Это слово Иисуса, которое нам дано. עדות שלהם זה עדות שאלוהים, דבר אלוהים שאלוהים נתן לנו. El testimonio de ellos es la que Dios nos dio a nosotros. Действуем, мы говорим этим словом, мы живем этим словом. ודרך דבר אלוהים אנחנו Y por medio de la palabra de Dios nosotros estamos viviendo y actuamos. Он все это пережил в своей жизни, он все эту Божью благодать, эту праведность, он пережил это в своей жизни, поэтому он пишет и говорит, это драгоценная вера. ופטרוס הוא חווה כל זה, הוא חי Pedro, את זה, él הוא בחן את vivió זה, y והוא experimentó כותב את y זה examinó todo eso. במכתבים שלו. Y él escribió en todas las epístolas de él, todas las cartas de él. פסוק 3-4 הוא כותב, En el verso 3, él aquí está diciendo, פסוק 3-4 אני קורא. en el verso 3 y 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Божья сила, которая действует, כוח של אלוהים שפועל La fuerza o el poder de Dios cuando comienza a actuar. בשביל לקבל Para poder recibir el poder se necesita fe. в жизни она активируется верой, когда мы подключаемся с верой. הכוח של אלוהים El poder de parte de Dios entra את זה דרך אמונה. en acción cuando nosotros lo recibimos por fe. Евангелия. אתם זוכרים ¿Ustedes recuerdan alguna parte de las escrituras Страдала или болела кровотечением. שאישה שהייתה לה בעיה בדם, que había una mujer que tenía problemas en la sangre שהדם לא נסגר. И она уже истратила все на врачей. То есть это было как бы, может, неизлечимая болезнь. Это была проблема. היא בזבזה כל מה שהיה לה. כל aquella que tenía flujo de sangre, ella gastó todo el dinero para poder hacer algo. מחלה שאי אפשר לרפא. Al parecer había un tipo de enfermedad que no podía ser sanada. אבל היא שמעה Pero ella escuchó que Jesús tenía poder para poder sanar todo tipo de enfermedades. שהאמונה הזאת באה ללב שלה, Y esta fe vino a su corazón Она начала говорить об этой вере. והיא התחילה לפעול. היא y התחילה ella לדבר comenzó a אמונה. actuar, comenzó a hablar sobre esta Я fe. прикоснусь, я буду исцелена, я буду здорова, как только прикоснусь. והיא אומרת, רק שאני Y ella dice, solamente si yo alcanzo a tocar a Jesús, yo voy a recibir Когда она сделала это, el sanidad. и прикоснулась к Иисусу, сила Божья сошла на нее, и она стала здорова. ומתי שהיא עשתה את זה דרך Y אמונה, cuando היא ella יודעת hizo לתמוך eso של por medio אלוהים, de la fe, ella tocó la ropa de Jesús פשוט נחת עליה, y el poder de Dios salió Даже Иисус почувствовал y sanó a la mujer. веры. אפילו ישוע Y
Incluso הרגיש Jesús את mismo ההמתנה של דקה sintió כזאת. este momento. הללויה, תודה לישוע. У него есть сила, давайте будем прикасаться веру к его. לאלוהים יש כוח, לישוע יש כוח, בואו נתחיל, ניגע בו. К нему будем Jesús прикасаться. tiene poder, כי así הוא que tenemos que ניגע empezar בו a tocarlo a Él. באמונה. Только Tenemos вера que рождает empezarlo a Бога. tocar a Él אמונה con fe. יכולה לקחת תשומת לב של אלוהים. Solo la fe puede tomar la atención de parte de Dios. Однажды עוד Иисус דוגמה אחת, Otro ejemplo, был, в которого слуга был больной. עוד דוגמה עם איש, מפקד של 100, של רומים. que él era el centurión. Сотник послал своих людей к Иисусу, чтобы он пришел и исцелил его слугу. ומתי שהמפקד הזה שלח אנשים Cuando este envía personas a Jesús para que משרת שלו, sea sanado su servidor, Он послал снова и сказал, что Иисус, не трудись, скажи только слово. הוא אומר שישוע, אל תשקיע él le dice, no inviertas demasiado, simplemente dilo. Скажи только слово, и выздоровеет мой слуга. אני לא ראוי שאתה תבוא, Yo no soy digno de que entres a mi casa, simplemente da la orden y mi siervo será sanado. Иисуса, он удивился такой верой. תשימו לב על תגובה של ישוע. Presten atención a la sorpresa que tuvo Jesús. Él estuvo sorprendido de ese tipo de fe. Él dijo, incluso en todo Israel no encontré una fe como esta. אמונה אדירה, Es una fe increíble. זה נדירה, זה וגם אדירה. Es algo bien valioso. אנחנו צריכים לגדול באמונה. Nosotros tenemos que crecer a ese tipo de fe. Tenemos que crear ese tipo de fe. ישוע מחפש Jesús está buscando שאנחנו נבוא אליו באמונה, שנסמוך, que nosotros podamos venir a Él con fe, que confiemos en בואו Él. נפתיע את ישוע באמונה שלנו. Así que vamos a sorprender a Jesús con fe. אנחנו חוזרים לדבר אלוהים. Nosotros retornamos a la palabra de Dios y prestemos atención que es lo que Pedro está diciendo. Нам даны обетования. הוא אומר, אנחנו, Él está diciendo, nosotros recibimos promesas. Они принадлежат нам. וההבטחות האלה הן שלנו. Y este tipo de promesas nos pertenecen a nosotros, son nuestras. И мы пользоваться. אנחנו יכולים Nosotros debemos o podemos utilizarlas a ellas. Которое дано нам для того, чтобы мы жили и пользовались этим. זה כוח של אלוהים, Es la fuerza de Dios לנו שאנחנו נשתמש בזה, שאנחנו y la fe de Dios que fue dada para nosotros que nosotros no podemos utilizar. Нашего наследства. Мы наследие Божье. אנחנו קיבלנו את זה, Nosotros recibimos זה ירושה שלנו. herencia de parte de Dios. Принадлежит нам. הישועה, הריפוי, שחרור, זה Sanidad, liberación, Я услышал salvación, eso nos pertenece a nosotros, es parte de la herencia que Dios nos dejó a nosotros. מחשבה מסוימת. Escuché un tipo de pensamiento de una persona que dijo Хананьянка, которая дочь бесновалась. כשישוע היה מסתובב פה que cuando Jesús estuvo dando vuelta por Israel, מישהי, vino alguien Хананьянка, женщина, которой дочь была проблема одержимая. כן, מישהי שהבת שלה הייתה, השדים היו בה. Vino alguien en donde su hija tenía espíritus. Помилуй меня, Господи, помилуй меня. У меня дочь, проблема с дочерью. ואז שהיא התקרבה, Y cuando ella se acercó, le gritó a Jesús y le dijo, Jesús, כאילו, תרבה אותי, תעשה לי חסד. que tenga misericordia de mí. Отпусти ее. Ну, что она пристала к нам? Отпусти уже ее. אפילו תלמידים של ישוע אמרו, Incluso los discípulos de Jesús "באה אלינו, תעשה משהו". le dijo, a ver, libérala, porque ella se pegó a nosotros. הוא אומר, לא Y Jesús dijo, מהילדים ולזרוק לכלבים. no es bueno tomar el pan de los Но у нее вера. hijos y dárselo a los perros. Pero la mujer escuchó y tenía fe. נכון, זה נכון, זה באמת ככה. Y ella dijo, es verdad, es correcto, así debe ser. אבל היא אומרת, ועל פירורים נופלים מהשולחן של... Pero ella dijo, pero aún de О, женщина, велика. de las obras que caen de la mesa los perros comen. Y entonces Jesús dijo, mujer, grande fe tienes. Entonces ella recibió. שימו לב, אני רוצה להחזיר אתכם למחשבה. Ahora quiero tomarles a ustedes y retornar nuevamente al pensamiento en donde él dijo, yo vine מעשים של עם ישראל שהלכו לאיבוד. Эта женщина a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. מבני ישראל.
Y ella Но ее no вера era de los hijos de אבל האמונה Israel, שלה pero su fe достигла своей цели. השיגה את מטרה שלה. logró Хлеб su objetivo. принадлежит Израилю, овцам Израиля. הלחם שייך לכבשים של בני ישראל. El pan era para los hijos perdidos de la casa de Israel. החסד של אלוהים, La gracia de Dios y la fe de Dios בירושה שלהם, y la herencia le corresponde a los creyentes en Jesús. Спасал, освобождал. Для Израиля он пришел. Хлеб принадлежал Израилю. ישוע בא לישראל, הוא עשה פה ניסים Jesús vino ונפלאות, a הוא Israel, עשה רפואים. hizo aquí milagros, maravillas, liberaciones. ההבטחות האלה שייכים Todas לבני las ישראל. promesas fueron И они, para el pueblo de пользовались Israel. этими обетованиями, они пользовались этим благословением. הם השתמשו בזה, Y ellos utilizaron este tipo de promesas. Братья и сестры, Божьи обетования принадлежат нам. אחים ואחיות, ההבטחות של אלוהים, Las promesas de Dios, hermanos y hermanas, nos pertenecen a nosotros. Иисус, это принадлежит мне. Я хочу получить исцеление, хочу получить решение моей проблемы, моей семьи. תשתמשו, תבואו לישוע, Utilícenla, לישוע, vengan a אני Jesús רוצה y digan, משפחה Jesús, yo טובה, quiero אני utilizar רוצה- este אני tipo רוצה de, רפואה למשפחה שלי, אני רוצה שחרור למשפחה שלי. de promesas, yo quiero liberación para mi familia. Она есть у нас, но ее нужно реализовывать, употреблять ее нужно. אנחנו צריכים להשתמש בזה, אנחנו צריכים Nosotros להפעיל debemos utilizarlas, nosotros debemos Усилия, activarla. туда подавать. Она уже есть среди нас и в нас. אנחנו לא צריכים ללכת Nosotros לשמיים, no ללכת debemos ir לעומק al האדם, cielo o זה bajar al כבר יש pro לנו. profundo del mar. Eso ya es algo que lo tenemos dentro nuestro. תיקחו ותשתמשו בזה. Así que תגיעו בזה. utilícenlo, vivan eso. ישוע בא בשביל לתת לנו חיים. Jesús viene para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. И этим мы живем нашим Господом и Его благословениями веры. ואנחנו חיים בזה, Y nosotros vivimos en eso אדון ישוע שלנו. y en la fe de nuestro Señor Jesús. Апостол Петр говорит, что мы стали причастниками Божьего естества. הוא אומר, אנחנו Él está diciendo, nosotros somos parte שותפים באמצעותן לטבע האלוהים. de la naturaleza de parte de Dios. ואנחנו נהיינו חלק מהטבע של Y אלוהים. nosotros nos vimos siendo parte de la naturaleza de Dios. Dios es santo, Él es Бог luz, есть любовь, Бог есть милость. אלוהים הוא אהבה, אלוהים הוא חסד. el Dios es amor, Dios es justicia. התכונות האלה הן שייכות Todo este tipo de לאלוהים. características le pertenecen a Dios. אבל אלוהים נותן Pero לנו, Dios es quien nos da a nosotros parte de todo esto. Что мы еще живем среди грешного мира. כי אלוהים רואה שאנחנו Porque Dios está viendo que nosotros estamos viviendo en un mundo pecador. Грешным миром и с дьяволом. והוא רואה שיש לנו Y Él está viendo que nosotros tenemos un tipo de guerra en este mundo donde el enemigo con Satanás. И воюем. אנחנו חיים, נלחמים, Nosotros vivimos, luchamos בקרב איתו, en una guerra con Él. Благодать, свою любовь и милость. ואלוהים Y ידע Dios מראש supo ונתן לנו esto חסד שלו, אהבה שלו. y nos dio gracia y amor a nosotros בשביל שאנחנו ננצח את העולם, para que nosotros podamos vencer a este mundo. Похоти этого мира. שאנחנו נברח ונתרחק Que nosotros nos escapemos y Сталкиваемся с искушением этого мира. nos quedemos en este mundo, escapemos de este mundo. Cuando nosotros seleccionemos y experimentemos todo tipo de pruebas en este mundo, tenemos que saber que tenemos el poder para poder vencer todo tipo de pecado que hay en esta tierra. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos para poder tener una vida de victoria. Вооружил нас. ישוע ראה את זה, Jesús vio el futuro y nos dio a nosotros todos los elementos, todos los instrumentos para que nosotros podamos estar preparados para la guerra, para la batalla. ואנחנו מנצחים את זה Y nosotros podemos vencer por medio del poder y de la ayuda de parte de Dios. מתי שאנחנו רואים Cuando nosotros vemos experiencia específica, Видит беду и укрывается. דבר אלוהים אומר la palabra de Dios nos dice que el justo ve el problema y huye de él. Бог дал нам мудрость, и когда мы видим какое-то искушение, אלוהים נתן לנו חוכמה, Dios nos dio a nosotros la sabiduría de cuando nosotros vemos situaciones o experiencias específicas. нехорошие ситуации. מתי
Cuando nosotros vemos personas malas o Мы situaciones убегаем malas, от этой ситуации, от таких людей. אנחנו צריכים לברוח nosotros מסיטואציה debemos כאלה huir de este אנשים tipo de כאלה. situaciones y de esta gente. убегал от этой нехорошей, нечестивой женщины. יוסף הוא ברח מאישה הרעה, José, él escapó y él huyó de la Его вера esposa имела силу de победить, Potifar. уйти от этой опасности. האמונה La שלו fe que היה él לה כוח tenía לברוח ולנצח את era הסיטואציה. poderosa para poder salir y escaparse de esa situación. מתי שבחיים שלכם מישהו Cuando מנסה alguien אתכם en להכריח su vida מסוים, les intenta לכם llevar a או un להם, tipo de Ведь pecado сердце имеешь это específico, слово. בלב שלכם en יש su דבר אלוהים, corazón ustedes tienen Имеешь la эту веру, palabra de יש Dios, לכם אמונה, ustedes tienen fe и ты побеждаешь эту грех. Ты не упадаешь в этот грех. ואתם מנצחים את החטא הזה ואתם לא נופלים. y ustedes vencen a este tipo de pecado y no le dejan que él gane, porque Dios nos está dando eso a nosotros, así que agradecidos con Jesús. פסוקים 5-7, El verso 5 y 7. אני קורא פסוק 5. משום כך Vosotros שתדעו también בכל poniendo toda מאודכם, diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia y a la paciencia piedad. ועל כיבוש היצר את הסבלנות, ועל הסבלנות את החסידות. ועל החסידות A la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Смотрите, драгоценная вера, она показывает результат. תשימו לב שאמונה Presten atención que fe es algo que tiene un valor con resultados. שאמונה באה, היא לא באה לבד. Cuando la fe viene, Она no viene проявляется, sola. действует в такой полноте Божьей. היא פועלת ונותנת תוצאות במלוא של אלוהים. Ella actúa y da todos los tesoros que tienen de parte de Dios. ויש לה פרי, יש לה תוצאה. Y tiene fruto, tiene resultados. Библия говорит, что Иисус вселяется в сердце нашей веры. דבר אלוהים אומר La palabra de Dios dice que Jesús, בקרבנו, Él está Иисус говорит, придите en ко nuestro мне, alrededor por medio de la fe, Él está entre nosotros por medio de la fe. הוא ישוע אומר שתבואו Jesús dice que cuando תלמדו ממני כי Él dice, vengan a mí y aprendan de mí, עניו porque yo soy humilde. это, это характер Иисуса. זה אופי של אלוהים. Ese es el carácter de Dios. Апостол Петр, תשימו לב לפרי Presten atención del fruto פטרוס מתאר פה. que Pedro está describiendo aquí. זה פרי של רוח. вера это дух, Es el fruto del Espíritu. Fe es un espíritu. Fe es poder. אמונה זה פרי, זה תוצאה. Fe es resultado, fruto. אמונה זה אופי של ישוע Fe es carácter de Jesús, שאנחנו רואים את זה ביום que יום. cuando nosotros le estamos viendo eso a diario en nuestra vida, для этого необходимо тоже приложить усилия, старания в вере. אבל שליח אומר שאנחנו צריכים להביא, אנחנו צריכים להתאמץ בזה. Мы не pero el сможем apóstol está diciendo que Иисуса, nosotros если мы debemos со своей стороны invertir, prepararnos en eso. Nosotros no vamos a poder igualarnos a Jesús si nosotros no podemos hacer, божественные правила, как в этом esforzarnos. ויש חוקים שהם על חוקי Hay tipos de leyes que están por encima y cómo nosotros podemos crecer. в Божьем Слове, в молитве, ומתי שבן אדם Y que cuando un ser humano cree שלו בדבר אלוהים, y experimenta su tiempo con la palabra de Dios, שהוא לומד cuando de alguna manera él la estudia והוא הוגה בדבר אלוהים. когда он посвящает себя и освящается, не живет в грехе, מתי שהוא מקדש, cuando él está santificándose a sí mismo y no está viviendo en pecado, это во всю свою жизнь, ומתי שהוא מתמיד, cuando él es disciplinado en toda su vida, общение с нашим Господом. זה חיים יומיומיים עם אלוהים. él vive una vida diaria con Dios, יש תוצאה לזה. hay resultado de eso. Entonces nosotros vamos a ser similares a Jesús en nuestro espíritu. הטבע שלנו Nuestra naturaleza תרגיל
להרגיע את עצמה. Да, наш se эгоизм, наш relajará, и все, что негативное в нас есть. האגו שלנו, שאנחנו אוהבים nuestro את עצמנו, ego, eso de que nos amamos a nosotros mismos, todas las cosas que no son buenas en nosotros, Духом, אנחנו ננצח כל nosotros vamos a tener el dominio con el Espíritu sobre todas estas cosas. открыт будет для изменения. והרוח שלנו Y el espíritu nuestro va a crecer y va a estar más abierto לשינויים. Поэтому это para же los открыто cambios. для преобразования, для действия Божьего Духа в нашем сердце. אנחנו צריכים להיות מוכנים Nosotros debemos estar listos y abiertos para cambios de nuestro Очищая corazón. наше сердце и наполняя наше сердце Божьим характером. שנתאר את הלב שלנו. Cuando nosotros describamos nuestro corazón y llenemos nuestro corazón de Jesús. Подражайте мне, как я Христу. אפולוס אומר שתדמו לי, כמו שאני Pablo dice ser iguales a mí, así como ser imitadores de mí, así como yo lo soy de Jesús. הוא היה במערכת יחסים מאוד מאוד Él tuvo una relación bien cercana a Изменил Jesús. его жизнь, преобразовал его жизнь, сделал его жизнь новой. ישוע שינה את החיים שלו, Jesús cambió su corazón. הוא עשה לו חיים Él le dio otro tipo de vida completamente diferente. והוא לימד על Él enseñó על דוגמה שלו, sobre su איך מאמינים צריכים להיות. Он говорит, смотрите на carne проповедь, como которую я ser говорил, который я говорил. הוא אומר, תשימו un creyente debe ser. לב לבשורה שאני Él dijo, presten atención sobre la fe que yo les estoy hablando, sobre el evangelio que les estoy hablando por las cosas que yo hago והחיים שלי, איך אני חי. Как много y я la пережил vida como yo la estoy искушений, но viviendo. мне благодать Божья мне помогла в этом. כמה ניסיונות Cuánto tipo de experiencias pasé, pero la fe en Dios es la que hizo el cambio. Благоразумие, чтобы мы рассуждали, чтобы мы были мудрыми. הוא אומר, אלוהים נותן Él לנו dice, Dios nos está dando a nosotros sabiduría para poder ser sabios y cómo poder hacerlo. Называется мудрыми делом. אתם זוכרים 5 Ustedes saben y recuerdan הערות חכמות aquellas ששם שלהם מדבר עליהם. Их мудрость была в том, что их Las светильники, mujeres они еще взяли запас масла. vírgenes, החוכמה שלהם הייתה בזה la sabiduría de ellas שהיה להם נרות עם שם, tenían las velas con aceite y las tomaron con ellas. Заканчиваться. אנחנו יודעים שבקנקן של Nosotros sabemos que en la vasija לגמר. Когда закончится con, масло, con la vela el aceite se puede gastar y cuando поэтому не el aceite se termina entonces no hay luz. הם לקחו Así que ellas שיהיה להם ספייר. tomaron más para tener como reserva. это наш характер, который в Иисусе. השמן זה אופי של ישוע. Ese es el nombre de Jesús. אש זה מתנה של אלוהים שהוא נותן לנו. Esto es un regalo de parte de Dios que Él nos da a nosotros. Обновлять запасы или подрывать это масло, чтобы оно не заканчивалось. אנחנו צריכים לחדש את המלאי, שזה לא ייגמר. Nosotros Мы за это debemos ответственны, братья и сестры. Мы не renovar самоотверженные. nuestro, אנחנו אחראים על זה, אחים ואחיות, אנחנו, אחריות עלינו. nuestro, Мы несем ответственность за nuestras свою reservas жизнь, как para мы que no живем, nos как мы haya проживаем ausencia. свою жизнь. אנחנו אחראים איך אנחנו חיים. Nosotros somos los responsables de cómo nosotros Думаем, что мы говорим, vivimos, как cómo мы nosotros действуем. pasamos nuestros días, qué es lo que nosotros pensamos, qué decimos, cómo nosotros nos Чтобы movemos. мы имели честное общение с Иисусом Христом. אלוהים רוצה שיהיה לנו Dios מערכת quiere que nosotros tengamos una relación cercana con Чтобы Jesús, дьявол не своровал у нас это. שהשטן לא יגנוב את זה מאיתנו. que el enemigo no nos robe Результат веры. esto a nosotros, que podamos tener fe en frutos de nuestra fe, שאנחנו נהיה סבלנים, que nosotros seamos Действительно мудрые. שאנחנו נהיה חכמים, Мы полностью зависим от Бога. אנחנו pacientes, que seamos sabios y que estemos 100% Да будет благословенное имя Господне. dependientes de Dios. Que el nombre del Señor sea bendecido. והנקודה האחרונה, Y el último punto, pero no el último punto de la palabra de Dios, Петра 1:6-7. Первое послание Петра 1:6-7. בואו נפתח את ראשונה לפטרוס, en Primera de Pedro, פרק א', פסוקים 1-7. ראשונה לפטרוס, פרק א', פסוקים 1-7. Еще одно хорошее качество capítulo 1, verso מאוד
1 al שיש 7. באמונה. Драгоценная вера Y algo проходит bien испытания. bueno es cuando hay האמונה fe. יקרה מאלוהים, La כי היא fe עוברת ומנצחת בניסיונות. valiosa de parte de Dios vence las tentaciones. אז אני קורא פרק א', פסוקים 6 ו-7. Voy a leer el capítulo 1, versos 6 y 7. ובה שמחים אתם, En lo cual ואז vosotros מביאים os הצורך, alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. תצא לתהילה ולכבוד ולתפארת בהתנהלות ישוע המשיח. בהתגלות ישוע המשיח. И так, как я уже сказал, драгоценная вера проходит испытания. כמו שאמרתי, אמונה יקרה Como dije, una fe valiosa בכל ניסיונות. vence todo tipo de לעבור tentación. Pasar, superar, quiere decir avanzar a otro tipo de capítulo. Успешное завершение какого-то действия, какой-то проверки, экзамена, например. או לעמוד בהצלחה O ser exitoso en algún periodo, como por ejemplo en algún tipo de examen, de prueba. Пример Иова. יש לנו דוגמה את איוב. Tenemos el ejemplo de Job. Попросил у Бога испытать Иова. מתי ששטן ביקש Cuando Satanás le pidió a Dios a tentar a Job, Когда он это совершил, ומתי שהוא עשה מה שהוא עשה, y cuando hizo lo que él hizo, אלוהים נתן לזה לקרות. Dios hizo que eso acontezca בשביל לנסות ולבדוק אותו. para poder intentar y ver eso. прошел через эти испытания, и он оказался стойким в вере. ותשימו לב שאיוב עבר כל זה, Presten atención que Job pasó todo eso y se encontró que él está puesto de pie en la fe. והאמונה שלו תהיה עוד יותר חזקה. Y una fe que va a estar mucho más fuerte. הניסיונות שאיוב עבר הם לא Las experiencias que Job pasó no le detuvo a él והשטן לא הצליח y Satanás no איוב tuvo éxito en las experiencias que Job no iba a איוב שמח lograr atravesar באלוהים en parte de Dios, porque él confió en Dios. והוא בסוף הוא היה נאמן. Y finalmente él fue fiel a Dios. הניסיונות Las לא experiencias השמידו אותם. no le Потому что когда Бог vencieron a él. в нашу жизнь, у Бога есть цель. כי מתי שאלוהים נותן Porque cuando Dios le da las experiencias suceder en la vida, hay desafíos. Чистить нас, делает более чистыми. המטרה שלו זה לתאר El objetivo de Él es santificarnos a nosotros, a ser más de parte de Dios. Укрепить нашу веру, усилить нашу веру, сделать нас сильными, הרצון שלו לחזק אותנו באמונה שלנו, сделать нас победителями. לעשות אותנו מנצחים. Es para hacernos a nosotros vencedores. Для того, чтобы помочь нам. ויש לו הכל בשביל Y tiene todo, כל הכלים בשביל לעשות. todos los elementos para hacer a nosotros. Быть полностью зависимы от Иисуса. הניסיונות מלמדים אותנו Las experiencias nos enseñan a nosotros תלויים 100% באלוהים. a estar 100% dependiente de parte de Dios ולסמוך, לתת לחיים שלנו, y dar nuestra vida, toda nuestra vida a Jesús. Положиться только на Него, ни на кого другого. לסמוך רק עליו ולא עליו. Confiar solamente en Él y no en ninguno otro más. ואמונה היא נלחמת בקשיים. Porque la fe lucha en situaciones. Ella está puesta de Она не pie сдается, потому что у нее есть сила. delante de los desafíos. לא מוותרת כי יש לה Y ella no vence porque tiene fuerza, В жизни учеников. tiene poder. дурмани, Hay otro ejemplo en la vida de los discípulos. Вера учеников подверглась особенному испытанию во время взятия Иисуса. האמונה של תלמידים של ישוע, La fe de los discípulos de Jesús ניסיון מאוד
tuvo una experiencia muy especial cuando tomaron a Jesús. כשלקחו את ישוע, Cuando tomaron a Jesús, Ученики испугались, и они разбежались, расселись, каждый в свою сторону. התלמידים שלו פחדו los discípulos הלך fueron divididos, de cada uno se separaron y fueron divididos cada uno por su lado. נהיו יותר חלשים באמונה שלהם. Ellos se empezaron a ver como más débiles en su fe. Сосредоточенность, свой фокус на Иисусе. הם איבדו את הריכוז שלהם בפוקוס Y ellos perdieron el focus en Jesús, Это было все, их жизнь. כי לפני זה ישוע היה בשבילם porque הכל, antes de eso Jesús tenía todo, todo en su vida. בואו לקחו את ישוע, И они Y cuando приняли tomaron a эту Jesús, ситуацию. והם לא היו מוכנים לזה. ellos no estaban listos para eso. И Петр, он даже отвлекся в этой ситуации от Иисуса. ויותר מזה, פטרוס Y mucho más de eso, ישוע. Pedro negó a Jesús en esa אבל situación. תשימו לב מה ישוע אומר. Он говорит, Pero presten atención qué es lo que Jesús está diciendo. הוא אומר, תשימו לב שהשטנה ביקש לפזר אתכם כמו... Presten atención porque Satanás les ha pedido a ustedes para zarandearles. твоя вера, она не обеднела. אבל אני התפללתי עבורך, Pero yo he orando por ti, Pedro, para que tu fe no falte, Вера осталась. שהאמונה שלך תישאר. para que tu fe esté firme. И когда дьявол их потряс учеников, ומתי שהשטן... Y cuando Satanás hizo esta especie de terremoto para ellos, הניסיון, אני חושב שהניסיון... la prueba, הניסיון הזה זה להישאר לבד. pienso que el nombre de la prueba podría haber sido es quedarse solo. מתי שתלמידים היו ביחד, Cuando los discípulos estaban juntos, estaban con poder, estaban fuertes, estaban unidos. просил у Бога, что ты сделай то с Иовом, כמו שהשטן ביקש מאלוהים, Como cuando Satanás pidió de возможно, здесь Dios он говорит, что когда они вместе, да, они сами, а позволь мне, я их рассею. יכול להיות שהוא... acerca de Job, יחד הם חזקים, אבל תן לי לפזר אותם. y dijo, cuando ellos están unidos están fuertes, pero déjame separarlos. אם כל אחד נהיה Pero cuando los discípulos cada uno anduvo por su lado solo, Это когда ты в одиночестве. והקושי, מתי שאתה לבד. y la dificultad es cuando tú estás solo, אין לך תמיכה, cuando no tienes cobertura específica, Кто бы помог тебе? מתי שאין לך מישהו שיעזור לך, cuando no tienes a alguien que te ayude. Направляет тебя, это наш Иисус. אבל יש מישהו שמכווין אותנו, זה ישוע המשיח. Pero hay alguien que nos prepara a nosotros y que nos sostiene a nosotros y es Jesús, לעתיד. y que se adelanta al В futuro. какой ситуации вы остались верными? הוא התפלל עבורנו, Él oró por nosotros, por mí, y que en este tipo de situaciones nosotros quedemos fijos en la fe. Отрекся, дьявол его осуждал. מתי שבאותו רגע, מתי שהפטרוס En el mismo momento, cuando Pedro negó a Jesús y Satanás שפט אותו ותקף le אותו, juzgó a él y le atacó a él, Уже шептал свою ложь, что все, для тебя все закончено. שמתי שהשטן אמר לו בשקט, cuando Satanás le dijo en silencio, hey, terminó esto para ti, И ты никогда не вернешься к нему. אתה התחדשת לישוע, tú negaste a Jesús y tú no vas a retornar. Ночи в особенных испытаниях. זה שקר של האויב שמתי Es mentira del enemigo que cuando tú estás solo y estás en pruebas bien fuertes, Принял эту ложь, что все для тебя закончено. הוא רוצה להגיד לכם שקר, Él quiere decirles a ustedes una mentira y que crean ustedes en esa mentira. Показать тебе ситуацию твою и усложнять ее. הוא מראה על החטא שלך, Él lo está mostrando a tu pecado מגביר את המשקל של החטא שלך. y él le pone volumen al pecado. אין אפשרות לצאת מסיטואציה הזאת. Y él dice que no hay posibilidad de salir de una situación como esta. Ustedes no tienen que escucharle, no le tienen que creer. В наших испытаниях, в нашей ситуации. תמיד יש פתרון לסיטואציה. Siempre hay Когда мы soluciones одиночество, ומתי שאנחנו para las situaciones que atravesamos. Cuando nosotros tenemos una experiencia, una prueba que estamos и solos, смотреть на Иисуса. תמשיכו לשים פוקוס שלכם על ישוע. continúen poniendo su enfoque en Jesús. הוא אומר, אני התפללתי עבורך. Él está diciendo, yo oré por ti para que retornes. В одиночестве
Yo oré porque cuando tú estés ahí, cuando estés solo, твоя вера, она вернула тебя снова на твое место, на котором я тебя אני поставил. התפללתי שאמונה yo שלך oré por תחזיר אותך ustedes עוד para פעם que למקום la שאני fe te שמתי אותך להיות. retorne al lugar en donde siempre te quise которые тоже poner. в одиночестве рассеялись и потеряли, ослабли. ושתאסוף את האחים שלך, Y שגם cuando הם יהיו dejes a חדשים tus ויתעזבו, hermanos, cuando ellos Чтобы están тебя solos y se estén проявилось dando это vuelta, качество лидерства, и ты сказал, пойдем вместе со мной. ובאופי שלך שאתה מנהיג pero שזה en la יצא לאור característica ממנו, cuando tú ואתה estás תגיד להם, queriendo בואו איתי, dirigir y Потому что quieres они decir нуждаются vengan в том, conmigo, чтобы их кто-то вел. כי הם צריכים את מישהו ellos שיכווין necesitan a אותם. alguien quien Иисус les дал guíe y право les Господу dirija. Христу, чтобы он это вел, он это делал. ישוע נתן זכות, Jesús הזכות הזאת dio לפטר este שהוא privilegio a Pedro para que él Иисус vaya. любил Петра. ישוע אהב את פטרוס, Jesús amó a Pedro ופטרוס אהב את ישוע. y Pedro amó a Иисус Jesús. любит нас. אלוהים אוהב אותנו. Jesús, Dios nos ama a nosotros אנחנו אוהבים את y ישוע. también nosotros le amamos Поэтому a мы Él. всегда обращаемся к Нему. בגלל זה אנחנו, בזכות זה אנחנו Por כל eso הזמן nosotros debemos dirigirnos todo el tiempo a Jesús. Сам Иисус. אבל הדוגמה הכי חשובה בשבילי זה Pero uno de los ejemplos bien importantes para entender acerca de Jesús en sí mismo, שהוא מייסד ומבצע של que Él funda y hace. Он доверял Él siempre estuvo involucrado en la fe. שמח באלוהים גם. Él siempre estuvo contento en su Padre. ואפילו בניגוד לזה, מתי שהוא ידע E incluso cuando Él supo que venían ניסיונות, tiempos y Он принес молитву, experiencias de молитву muerte, своему отцу. הוא התפלל בתפילה מאוד מאוד חזקה לאבא שלו. Él oró en una oración bien fuerte. Él estuvo bien contento. נתן חיים שלו לאבא. И доверяя Él dio ему su свою vida душу, a su свое Padre. сердце, тогда, когда он пойдет в преисподнюю. והוא נתן את נפש שלו ברוח שלו מתי שהוא Él dio su espíritu לגיהנום. y su alma para cuando bajó a las profundidades. А поднимет его оттуда. שאלוהים שאוהב אותו, El לא Dios que le השאיר אותו, amó a Él no le dejó a Él allá. Поднимет и прославит его. יעלה אותו וייתן לו כבוד. Él los elevó y le dio el honor que le correspondía. ובאותו רגע שישוע היה Y en el שם mismo בצלב, momento que cuando Jesús se encontraba en la cruz, Он был испытан одиночеством. הוא היה בניסיון הכי חזק. Él estaba en la experiencia o en la prueba más difícil mientras estaba solo. На себя. הוא הרגיש מתי שהוא לקח כל החטאים של העולם Él הזה. sintió cuando tomó todos los pecados de este mundo, Свое лицо от него. אלוהים סגר את הפנים שלו ממנו, Dios le cerró su rostro. Отче, почему ты меня оставил? ואז הוא פשוט קרא בצעקה, אבי, Y אבי, él למה siempre עשית?" dijo, Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? זה ניסיון מאוד מאוד גדול לישוע. Ha sido una experiencia, una prueba bien difícil para Jesús. הוא שמח באלוהים. Pero en aquel momento él confió en Dios. הציל אותו והקים Dios le sacó de ahí y siguió adelante. состоянии ты не находился. לא משנה באיזה סיטואציות אתם נמצאים היום. Обращайся. No importa cuál es la situación en la que tú te sientes hoy, siempre dirígete a Dios. Его слову. Ora en תבואו Él. לדבר שלו. Основывай Ven a свою su веру palabra. на Божьем слове, на Божьих обетованиях. תמנו את האמונה שלכם על הבטחות שלו ועל דבר שלו. И позволь Духу Святому вести тебя. ותיתן לרוח הקודש שלכם Cree en Él, dale al Espíritu Santo a aquel לעשות אתכם יותר טוב ויותר טוב. que te haga mejor persona siempre y más. תהיו פתוחים לפעולה של Estén abiertos para el espíritu y el carácter de Él. תשתנו ותביאו פרי Cambien y traigan fruto a Jesús. תעברו את הניסיונות. Pasen ese tipo de pruebas. Убирайся прочь от меня. תגידו לפחד תעוף. Díganle al temor, vete de mí. לספקות תעוף. Y todas las dudas, díganle, váyanse de mí. תגידו Я ליש дитя его. ישוע אוהב אותי, אני Jesús בן me שלו. ama a mí, yo soy su hijo. Díganle, הללויה. Пребывайте в молитве. תהיו בתפילה. Пребывайте в прославлении estén con Él, estén en adoración, estén en oración. Он дает нам. אנחנו רוצים להגיד תודה Nosotros queremos decir gracias a Jesús que Él nos da a nosotros eso. Мы живем этим. אנחנו חיים בזה, Nosotros vivimos en eso. פועלים בזה. Nosotros actuamos en eso. Спасибо Иисусу. Давайте Туда поднимемся, лишь. прославим Господа.
Vamos a ponernos de pie y vamos a adorar a nuestro Señor. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса. Que seas bendecido, Dios y Jesús. Что Ты даровал нам эту веру, даровал нам Твое Слово, даровал нам Иисуса. Nosotros te agradecemos a ti por tu palabra, por tu fe en Jesús. Nosotros te agradecemos a ti por tu Espíritu. Благословение верой. Y nosotros recibimos hoy esto con fe. Bendice a cada uno con fe en este lugar. Que cada uno sea lleno en la fe. Que su palabra, en tu palabra y en tu espíritu, que nosotros podamos orar con tu poder, con tu fruto, que podemos ser llenos del fruto del Espíritu Santo. Y que nos ayudes a cada uno de nosotros a ponernos en pie y en victoria y salir limpios de todo tipo de pruebas en las que estamos involucrados, y que toda la fe en Jesús tenga su poder en el nombre de Jesús. Amén. Принимайте благословение Господне. Reciban la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su misericordia. Y el Señor alce sobre ti su rostro. Y que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. לא שאותנו תיהר מפשענו, שרים אנו שיר אהבה. תיקן את דרכנו, ריפא את נפשנו, גילה לנו את פני ההר. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון מלך עולם וגואלנו, אלינו ירד ממעון והוא עכשיו בנו של העם. ישוע עשה תמיד עליך אתה. שרוקן את עצמו מכבוד, שרים אנו שיר אהבה. הלך אל הצלב בעד השמחה, לעשות רצונו של האב. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה
ושיר לו לעד, ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון מלך עולם, וגואלנו, אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו לא של העד. ועתה בואו אליו, נישא את קולנו, נשתחווה לאדון מלך עולם, וגואלנו, אלינו ירד ממרום, והוא עכשיו ימינו של העם. ישוע עשה התמים על לבבם, ישוע עשה התמים על לבבם.